मेरे साहिब हो कीता तेरा हो कीता तेरा जा तू दे जा तू दे जपीना तेरा हो कीता तेरा मेरे साहिब 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 हो कीता तेरा जा तू दे जपीना तेरा जा तू दे जपीना तेरा कीता तेरा हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा ना किसका पूत ना किसकी माई ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे वो परम भुलाई झूठे वो परम भुलाई परम भुलाई परम भुलाई मेरे साहिब हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा जा तू दे जपीना तेरा जा तू दे जपीना तेरा कीता तेरा हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा मेरे साहिब हो कीता तेरा
साधी दुर्मत खोई, गुर प्रसादी दुर्मत खोई। जह देखा तह को सोई, जह देखा तह को सोई, तह को सोई, तह को सोई। जा तू दे जपीना तेरा, जा तू दे जपीना तेरा। मेरे साहिब कीता तेरा, 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 मेरे साहिब कीता तेरा। कहत नानक ऐसी मत आवे, कहत नानक ऐसी मत आवे। नानक ऐसी मत आवे, कहत नानक ऐसी मत आवे, आवे। कहत नानक ऐसी मत आवे, 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 नानक ऐसी मत आवे।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साझी निवाजी गुरु प्रसाद सिंह जी बहुत ही बड़े भागों वाले हैं आप सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़े बैठे हैं। गुरु महाराज जी की ये लड़ीवार विचार आसा राग के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के शब्दों से आप पहुंचे हाँ। इस शब्द के विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अपने रब के नाल जो इस बाणी द्वारा गायन कर रहे हैं इसमें समझना बहुत जरूरी है जी। साडे दिमाग में ये ख्याल नहीं वसदा कि असी जदों कीर्तन गा रहे हैं गुरबाणी अनुसार ते रब नूं गा रहे हैं ते रब की बाणी द्वारा गा रहे हैं, ये गल सानू हाले दिमाग विच विश्वास के तौर पर वस नहीं रही। ध्यान अपने जीवन में ऐसी अवस्था वसनी बहुत जरूरी है क्योंकि रब अपने विच वसते ने ते आपां रब दे विच वसना है, याद रखना। ते जिन्नियां दी ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज हुई है ये याद रखना जी, ये गुरुआं दी बाणी नहीं है, ये रब की बाणी है जेड़ा कि रास्ता दिंदी है जगत को रास्ता। आम संसारी गुरु ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के गुरु घर के गुरुआं विच की फर्क है, विचार करो। आम संसारी गुरु कदे नहीं कहता कि रब की बाणी रास्ता दिंदी है, नहीं कहता, वो कहता जी मैं रास्ता दे रही। आम संसारी गुरु जो है वो कदे नहीं कहता है कि बाणी ही गुरु होंदी है, वो कहता जी मैं गुरु हूँ, मैं गुरु मेरे लड़ लगो। आम संसार दे विच जेड़े गुरु कहाउंदे ने वो बाणी नूं गुरु नहीं मनदे जी, यार वो बाणी नूं गुरु नहीं मनदे जी। गुरु नानक देव जी के घर दे विच जेड़े 10वें पातशाही गुरु का रूप होए वो गुरु का रूप होए ही तां ने क्योंकि बाणी नूं गुरु मनदे सन। जे बाणी नूं गुरु ना मनदे ते वो गुरु का रूप ना लेंदे, यार उन्हां नूं गुरता गद्दी ना मिलदी जी। कितना फर्क है आप ख्याल करो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आ भी गुरु है, गुरु नानक देव भी गुरु हैं, 10वें पातशाही भी गुरु हैं, तो हुण आ गुरु हैं, आए कहते हैं। वो इस गल के उत्ते नहीं विचार कर रहे कि ये गुरु बाणी नूं गुरु नहीं मनदे, ये बाणी नूं पढ़दे, ये बाणी नूं गाउंदे ने, ये बाणी गुरु है करके ना मनदे नहीं ते ना समझाते नहीं, याद रखना। ऐसा समझना कितना जरूरी है आप विचार करो, क्योंकि जदों भी तुसी जीवन दे विच इस ज्ञान के नाल विकास लवोगे, तुसी इस गल नूं सिखदियां सिखदियां सिखोगे तां की सिखोगे? ये सिखोगे कि रब तुहाडे विचों तुहानूं रास्ता दिंदा है शब्दां द्वारा। आखो सतनाम। आ जिहड़े तुहाडे अंदर शब्द आउंदे ने ना ख्यालां तो, ख्याल तो बहुत हुंदे ने पर वही ख्याल तुहाडे अंदर प्रकाश हुंदे ने, वही ख्याल तुहानूं रास्ता दिंदे ने जिहड़े ख्यालां नूं शब्द मिले होण। जिहड़े ख्यालां विच हाले शब्द नहीं ना आ रहे होण वो तुहानूं रास्ता नहीं दिंदे हैं। ध्यान उहदे नाल तुहानूं रास्ता नहीं मिलदा है। ते जदों भी तुहानूं रास्ता मिलदा है ना शब्दां दे क्लैरिटी दे नाल मिलदा है, जदों तुहाडे ख्यालां नूं तुसीं प्रॉपर शब्द दे सकदे हो, जदों तुहाडे ख्याल शब्दां द्वारा प्रॉपरली आउंदे ने तां तुहानूं जीवन दे विच कोई रास्ता मिलता है, तां तुसीं जीवन विच कोई काम करदे हो, तां तुसीं जीवन दे तुहाडे अंदर कोई काम हुंदा नहीं तां काम नहीं हुंदा जी, याद नहीं हुंदा। विचार करके देख। सो याद रखो रब तुहाडे विच हन, ख्याल रब दिंदे हन ते शब्दां द्वारा क्लैरिटी दिंदे हन तुहाडे मन नूं समझाउण वास्ते, ते ऐसे शब्द नूं जिहड़ा निरंतर तुहाडे अंदर ख्याल लैके आउंदे ने तुहानूं रास्ता देण वास्ते, ओ रब दी बाणी है जी। आखो सतनाम। ओ रब दी बाणी है जेड़ा कि तुहानूं जीवन विच इनर वॉइस ने तुहानूं गाइड करना है, याद रखना। जदों भी तुसीं गाइडेड हुंदे हो,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਪਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਦੁਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾ ਸਕੋਗੇ ਉਤਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जब तुसीं काम करदे हो तुसीं महसूस करदे हो कि जे जिहड़ा रब तुहाडे नाल है वो काम करा रहा है। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਪਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪ ਜਪਾਏਗਾ, ਆਪ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਏਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਓ ਜੀ, ਬੜੋ ਪਿਆਰ। मेरे साहिब हो कीता तेरा, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। मेरे साहिब ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਭਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੀ। मेरे साहिब हो कीता तेरा, मेरे साहिब हो कीता तेरा। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। मेरे साहिब हो कीता तेरा, मेरे साहिब हो कीता तेरा। जा तू दे जपी नाम तेरा, जा तू दे जपी नाम तेरा। मेरे साहिब हो कीता तेरा, मेरे साहिब हो कीता ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਾਜਾ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤ ਨਾ ਗਾਵੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਯਾਨੀ
किरत करदਿਆਂ होया महसूस ना करे कि जे मैं कर रहा तो तू करा रहा है, इहनूं कीरत करनी कहंदे। एक है किरत, दूजी है कीरत, यानी जिस दे राही तुसीं किरत कर रहे हो उहनूं याद करना, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਣ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਸਭਨਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜਨਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਤੋ ਤਾਂ ਵਿਖ ਕੇ ਰਹਿ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ। ਰੱਬ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ। ਆਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। आओ इस एक पंक्ति में हृदय च बसा के आप आगे तुरिए। पढ़ो प्यार नाल। मेरे साहिब नाम कीता तेरा, मेरे साहिब नाम कीता तेरा, जा तू दे जपी ना तेरा, जा तू दे जपी ना तेरा, कीता तेरा मेरे साहिब नाम कीता तेरा, मेरे साहिब नाम कीता तेरा, कीता तेरा, कीता तेरा, तेरा समय हो गए। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तन करने का मतलब ही इतना है कि अपने रब नाल जुड़ना, उस जुड़न विच मन नूं समझाउणा, मन नूं गवाउणा, मन नूं उसके अभ्यास विच रखना ताकि साडा मन उसके अभ्यास विच रह जाए। ते जदों असीं काम कारोबार करिए, गलबात करिए, उस रब नूं भुल ना सकीए। आखो सतनाम। सो आओ कल नूं अपने शब्द की अगे व्याख्या करांगे। गुरु महाराज जी की बाणी जी की विचार करते हैं, कीर्तन गायन करते हैं। अनेकों प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई, अनजान बच्चे समझ के माफ करना जी। संगत ते सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण योग हैं। बाणी का प्रभाव साढ़े सारे दे हिरदियां ते अपना असर पावे, असीं ओहदे ऋणी होइए गुरु दे। आओ एक बार सारे मुख तो कहो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ